Hello everyone, dear student. We are going to learn new chapter from Science Part 2. The chapter name is Life Processes in Living Organism Part 2. Lesson तसा खूप important आहे. This lesson is very important for exam point of view. We have studied various life processes in previous classes like nutrition, respiration, excretion, digestion, sensation. Besides this, very important life process of living organism is reproduction. What is reproduction? Re means again and again. Production means to produce or generate. Look at this picture. In this picture, some living things produce same species like them. Means reproduction. त्यांच्याकडे दिसतं त्या पिक्चर मध्ये बघितल्यानंतर दिसतं. मदर सोबत त्यांचे बेबीज आहेत. एक जनरेशन आहे, they produce next generation like them. This is reproduction. Reproduction is very important to maintain the species of community. म्हणजे अर्थवरती जी कम्युनिटी आहे, स्पेसिस आहे, त्याला मेंटेन करण्याचं काम रिप्रोडक्शन करतं. जर रिप्रोडक्शनच नसेल तर स्पेसिस मेंटेन नाही राहणार, एका दिवशी सगळे लिव्हिंग थिंग्स नष्ट होणार. दॅट्स वाय रिप्रोडक्शन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईफ प्रोसेस. Okay, definition of reproduction is formation of new organism of same species by earlier existing organism is called reproduction. Very simple. एक लिव्हिंग थिंग्स आहे, एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे, त्याच्यासारखा दुसरा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस होतो, आपण रिप्रोडक्शन म्हणतो. रिप्रोडक्शन ऑकर बाय टू मेथड. First one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. We will learn some differentiate point between them. Asexual reproduction is a uniparental. Uniparental means uni means single. Single parent is needed for asexual reproduction. And here sexual reproduction. Sexual reproduction is a biparental. Bi means two parents. Two parents means male and female parent. Okay. First point clear. And second one. In asexual reproduction, gametes are not formed. And sexual reproduction, gametes are formed. Which gametes? Male gamete and female gamete are formed in a sexual reproduction. But in asexual reproduction, gametes are not formed. 2 points. Understood? Okay. Third one, the asexual reproduction takes place by mitotic division, means mitosis. Asexual reproduction, mitosis process through होतो. And in a sexual reproduction takes place by mitosis and meiosis. Both cell division method are important for sexual reproduction, but in asexual reproduction only one method is there, mitosis. सिंपल इथपर्यंत एकदम क्लिअर असेल. अँड इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स फॉर्म होतात सिमिलर, सिमिलॅरिटी जास्त असते लाईक देअर पॅरेंट्स एकदम सिमिलर असतात. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. फर्स्ट वन इज बायनरी फिजन. बाय मीन्स टू, फिजन मीन्स सेपरेशन. Binary fission is usually performed by living organism in favorable condition. Favorable means abundant amount of food or water is there. First example of binary fission is amoeba. अमिबा सगळ्यांना माहिती, अमिबा कडचा पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये इकडे तिकडे सापडतो. अमिबाला कुठल्याच पद्धतीचं स्ट्रक्चर नाहीये, स्पेसिफिक शेप नाहीये. अमिबा डज नॉट हॅव एनी स्पेसिफिक शेप. आहे का शेप? नाहीये. डायग्राम मध्ये तुम्ही बघितलात अमिबाला कुठल्याच पद्धतीचा शेप नाहीये. देन कुठल्या पण प्लेन मध्ये तो डिवाइड होऊ शकतो. कुठल्या पण साइडने तो काय होणार? डिवाइड होऊन त्याचे 2 डॉटर सेल फॉर्म होणार. मीन्स दिस इज अ व्हेरी सिंपल मेथड. दॅट्स वाय मग आपण याला काय म्हणू शकतो? सो अमिबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन, हेन्स इज अ सिंपल बायनरी फिजन. सेकंड एक्झाम्पल ऑफ बायनरी फिजन इज पॅरामेशियम. स्ट्रक्चर आपल्याला माहिती आहे, आपण 8th 9th मध्ये त्याचं स्ट्रक्चर बघितलं होतं. स्ट्रक्चर ऑफ पॅरामेशियम इज लाईक अ चप्पलासारखं स्ट्रक्चर आहे. त्याला एक स्पेसिफिक शेप आहे. दॅट्स वाय पॅरामेशियम डिवाइड बाय ट्रान्सवर्स बायनरी फिजन. ट्रान्सवर्स पॅरामेशियमचे स्ट्रक्चर माहिती आहे आपल्याला. पॅरामेशियमचं स्ट्रक्चर त्याचं हॉरिझॉन्टली
डिवाइड होतं, हॉरिझॉन्टल डिवाइड होऊन त्याचे 2 डॉटर सेल फॉर्म होतात. सिंपल आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 3, युग्लिना. युग्लिनाचं स्ट्रक्चर पण स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आहे. युग्लिनाला सुद्धा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आहे. कारण युग्लिना वरून व्हर्टिकली त्याचे 2 डॉटर सेल फॉर्म होतात व्हर्टिकल सेक्शन मध्ये. दॅट्स वाय युग्लिना डिवाइड बाय लॉन्जिट्युडिनल बायनरी फिजन. एकदम सिंपल आहे. तिने तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये असे क्वेश्चन्स येऊ शकतात याच्यावरती, डायरेक्ट 1 मार्क साठी येऊ शकतं. डिव्हिजन, अमिबा डिवाइड्स सिंपल बायनरी फिजन, पॅरामेशियम डिवाइड बाय ट्रान्सव्हर्स बायनरी फिजन, युग्लिना डिवाइड्स बाय लॉन्जिट्युडिनल बायनरी फिजन. सिंपल, गॉट इट. नेक्स्ट वन इज मल्टिपल फिजन. मल्टी मीन्स मेनी. अमिबा डिवाइड्स बाय मल्टिपल फिजन. अमिबाचं मल्टिपल फिजन होतं, पण कधी होतं? अनफेवरेबल कंडिशन. अनफेवरेबल कंडिशन्स मीन्स लॅक ऑफ फूड मटेरियल. त्याला फूड नाही मिळाला अबंडंट अमाऊंट मध्ये, तर अशा टाइमला काय करतो? अमिबा मल्टिपल फिजन करतो. मग ते काय? पॉइंट्स बाय पॉइंट्स. लुक ॲट द पिक्चर. अमिबा, डायग्राम ऑफ अमिबा इज हियर. तर डायग्राम बघितल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं अमिबाला लोकोमोशन करण्यासाठी त्याला एक शुडोपोडिया असतो. डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे तुम्हाला. शुडोपोडिया. शुडोपोडिया मिनिंग होतो छद्मपाद, पाय चालण्यासाठी, लोकोमोशनसाठी तो अमिबा काय यूज करतो? शुडोपोडिया. व्हेनेवर द अनफेवरेबल कंडिशन इज देअर. अनफेवरेबल कंडिशन असेल तर अमिबा काय होतो? स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ शुडोपोडिया. शुडोपोडियाचं प्रोडक्शन स्टॉप करतो. ओके, सिंपल पॉइंट क्लिअर आहे. And second one, in the second diagram, look here, second diagram, it becomes rounded and protective covering is formed around the plasma membrane. Plasma membrane च्या भोवताली तो काय करतो? प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग फॉर्म करतो. दॅट प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग इज कॉल्ड सिस्ट. त्या प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंगला काय बोलायचं? आपण सिस्ट बोलायचं आहे. एक राऊंड झाला, राऊंडच्या भोवती आणखी एक राऊंड दिसतो तुम्हाला डायग्राम मध्ये, दॅट इज अ सिस्ट. सिंपल आहे. ओके, next point is in third diagram, many nuclei are formed inside the cyst by repeated nuclear division. त्याच्यामध्ये दिसतं आपल्याला खूप सारे न्यूक्लियस दिसतात. न्यूक्लियस डिवाइड, रिडिवाइड, रिपिटेशन होतं. मेनी न्यूक्लियस आर फॉर्म. आफ्टर देन सायटोप्लाझम डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी अमेब्युले. मीन्स छोटे छोटे अमेबा जे फॉर्म होतात त्याला नाव दिले आपल्या बुक मध्ये अमेब्युले. ओके, लास्ट वन, दे रिमेन इन्सिस्टेड टिल देअर आर ऍडवर्स कंडिशन. जोपर्यंत ऍडवर्स किंवा फेवरेबल कंडिशन येत नाही तोपर्यंत ते अमेब्युले जे आहेत, छोटे छोटे जे अमेबा आहेत ते इनक्लोज्ड इन अ सिस्ट मध्ये इनक्लोजच असतात. आणि आफ्टर दॅट व्हेन एव्हर द फेवरेबल कंडिशन इज देअर, जर तेव्हा वाटलं की बाहेर आता फेवरेबल कंडिशन आहे, अशा टाइमला काय होतं? दॅट अमिबा ब्रेक देअर सिस्ट. तो अमिबा आहे त्याचा जो सिस्ट आहे तो ब्रेक होतो आणि ओपन होतो. ऑल अमिबाज आर रिलीज्ड फ्रॉम दॅट सिस्ट. मग त्याच्यापासून सगळे अमिबा बाहेर होतात. Here we completed the multiple fission of amoeba. Third one is budding. Asexual reproduction occurs in yeast. Yeast is a unicellular fungus. Look at this picture. इथं पिक्चर दिलेलं आहे तुम्हाला. त्या पिक्चर मध्ये दिसतं yeast cell. पिक्चर पहा, एक yeast ची सेल दिलेली डायग्राम दिसते. yeast cell produces 2 daughter nuclei by mitotic cell division. तो yeast cell आहे, त्याच्या आतमध्ये न्यूक्लियस होतो, डिवाइड व्हायला स्टार्ट होतो आणि त्याचे 2 न्यूक्लिआय फॉर्म होतात. मायटोसिस प्रोसेस बाय मायटोटिक सेल डिव्हिजन. दॅट yeast cell is called parent cell. त्याच yeast cell ला आपण काय म्हणायचंय? पॅरेंट सेल. आणि नेक्स्ट डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघितला, नेक्स्ट डायग्राम मध्ये काय दिसतं? स्मॉल बल्ज इज अपियर ऑन द सरफेस ऑफ द पॅरेंट सेल. त्या पॅरेंट सेलच्या वरती छोटासा बल्ज फॉर्म झालेला आहे. द बल्ज इज ऍक्च्युअली बर्ड. त्या बल्जला आपण काय म्हणायचंय? बर्ड फॉर्म झालेलं आहे. बर्ड फॉर्म झाला. नेक्स्ट स्टेप काय होणार आहे? थर्ड डायग्राम मध्ये जर आपण बघितलं, वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लिआय आताच बघितलेले आपण, 2 डॉटर न्यूक्लिआय त्याच्यामध्ये फॉर्म होतात. अँड न्यूक्लिआय एंटर्स इनटू द बर्ड. त्या बर्ड मध्ये काय होतं? 2 न्यूक्लिआय फॉर्म झाले, त्यापैकी एक न्यूक्लिआय त्या बर्ड मध्ये एंटर होतो. बर्ड मध्ये एंटर झाल्यानंतर नेक्स्ट
After sufficient growth, birds separate from parent cell and live independently as a daughter is cell. त्याची ग्रोथ झाली, प्रॉपर ग्रोथ झाल्यानंतर जे बर्ड फॉर्म झालं होतं ना, बर्ड फॉर्म त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस पण गेला, मग तो काय होतो, बर्ड फॉर्म झाली, ग्रोथ झाली, मग तो आपल्या पॅरेंट सेल पासून सेपरेट होतो आणि तो इंडिपेंडंट राहायला लागतो. अशा पद्धतीने तो आपल्या पॅरेंट्स पासून सेपरेट झालेला आहे. हिअर वी कंप्लीटेड बर्डिंग इन ईस्ट. ओके, टुडे वी कंप्लीटेड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम मधलं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बघूया. ओके, थँक्यू सो मच.